රටත් ලෝකයත් COVID-19 වසංගතය හමුවේ නැවතත් අස්ථාවර යම්කිසි අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. Restart Sri Lanka ගමන අපි ආරම්භ කරපු දවසේ ඉඳන් අපි කතා කරා රටේ ආර්ථිකය යලි පණ ගැන්වීම ගැන. ඒ ආර්ථිකයට උත්තේජකයක් ලබා දීම ගැන. අපි කතා කරා ඒ උත්තේජනය ආරම්භ විය යුත්තේ රටේ කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර වලින් කියන එක. මේ ව්‍යාපාරවල අභිවෘද්ධිය සඳහාම කැපවෙච්ච ආයතනයක් තියෙනවා. This institution has always been an integral part of the development of such industries, and as such, today's chat on the 6th episode of Restart Sri Lanka will be with the Industrial Development Board. Very good afternoon to you and welcome. This is the 6th episode of Restart Sri Lanka, and today we have in the studio a very interesting personality, someone who is very energetic and very passionate, and I'll tell you who that is in a moment. He is the chairman of the Industrial Development Board of Sri Lanka, which falls under the purview of the Ministry of Industries and Supply Chain Management. He is the founder chairman of Aqua Masters Private Limited, which is in the field of water purification technology. Having held key managerial positions for a number of years, he is considered to be a trendsetter in the field of water purification in the country. He has over 15 years of experience in the retail sector in John Keel's Holdings, and he has managed both retail and supply chain management in Sunshine Holdings for over 10 years while being a member of its top management. He holds a bachelor's in science from the University of California and an MBA from the Postgraduate Institute of Management from the University of Sri Jayawardhanapura. It's my pleasure and honor to welcome to the studio today the current chairman of the Industrial Development Board, Mr. Upasena Disanayaka. Good afternoon, sir. Good afternoon to you. How are you doing today? I'm fine, thank you. Good, good. But like in the introduction, my short chat with you has told me what sort of a passionate and energetic person you are. So I'm very excited for this chat, sir. Starting off, before we get into anything serious, for my benefit and for the benefit of our viewers, tell us what the Industrial Development Board does. Yeah. Actually, Ashan Industrial Development Board has established 50 years back. Okay. We celebrated last year 50th anniversary. But I took over in January. This was set up, the whole intention was to help grow industries, local industries. Yeah. In our country, the 1970s, right? We had everything in this country, producing basically everything what we need. Tires, sugar, paper, right? Chocolate, vehicles, radios, transistors. Yeah. Everything were producing in this country, right? Yeah. So during that period, the necessity for this kind of organization was huge. Yeah. To support this growth of industries. Yeah, local industries. Local industries. Yeah. In that sense, this establishment has come and established. So, unfortunately, the late 70s, right? So, all that, whatever we had in terms of industries has been taken a different path on the policy with the open economy, like, trading is the most easiest thing. Right. So the production of producing things in the country was no need to have that hassle. So let's sell them off. Yeah. Right. That kind of approach came, and that was that has been continuing so many years. So right? you say the IDB has been around for 50 years, and you say after the 70s. The policy changed, and then thinking changed, and the path that we were on in terms of industries changed. Has that changed for the better now? I mean, that's what. Now, actually, even you see, Ashan, now even media starts talking about local industries now. Yeah. Which was not the case earlier. Why you invited me? Yeah. Right. Yeah. So in that sense, now again there is a feeling
in generally that okay, let's do something now, right? The environment is getting settled for the local industries to restart. When you say local industries, Mr. Disanayaka, do you mean already established industries or the smaller and medium? It's like this. We have a lot of industrialists in this country. They are alone. Not much government support or institutional support. They're doing alone and they were neglected. But still, in a very small manner, the passionate people have been continuing their effort. So now our aim is to gather these people together, give them the courage, the infrastructural support, necessary frameworks, legal support, whatever the way. Maybe certain people need certain push only. Yeah. And they should feel that okay, now I can without any hindrance I can continue my industry. Yeah. So that kind of environment has come now. Okay. So therefore ඉතින් අර අපි ඔක්කොම එකට එකතු වුණොත් මෙතන ඒ අර වැටිලා පෑගිලා අහිංසකව දෙයක් කරගෙන ගිය ගෙදර ඉඳන් සමහර විට ඒ ෆැක්ටරි එකේ ගොල්ලෝ රන් කරන්නේ ෆැමිලි එකේ කට්ටිය එකතු වෙලා. But they are doing a very good job. Yeah. Right? And very big contribution to the economy. So ඒකට අපි සහයෝගය දිය යුතු ක්‍රමවේද හදන්න ඕන. ඉතින් IDB එක ඒකේ ඉස්සරහින්ම ඉන්න ආයතනයක්. බොහොම හොඳයි. IDB එක ඇත්තටම පොඩි හැඳින්වීමක් තමයි ඔබතුමා දැන් දුන්නේ. ඒකේ පර්පස් එක මොකද්ද? ඒකේ ප්ලෑන් එක මොකද්ද කියන එක තමයි අපි දැන් කතා කරේ. මෙන්න මේ ප්ලෑන් එකත් එක්ක මේ පර්පස් එකත් එක්ක අපි මේ අවුරුද්දේ දැන් මුහුණ දුන්න ප්‍රශ්නේ COVID-19 වසංගතයේදී ඔබ කතා කරපු ඒ කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ නැත්නම් ඊටත් වඩා ගෙදර ඉඳන් පටන් ගන්න කට්ටිය, අනාථ වෙලා ඉන්න කට්ටිය, අසරණ වෙලා ඉන්න කට්ටිය මේ මොහොතේදී තවත් පල්ලෙහාටම වැටුණා. එතකොට දැන් IDB එක ආයතනයක් හැටියට දැන් ඔයගොල්ලන්ට තිබිච්ච responsibility එක වගකීම ගොඩක් වැඩි වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට how did you deal with the inundation of cries for help මේ මිනිස්සුන්ගෙන්? මෙහෙමයි. දැන් ඇත්තටම මේ කොවිඩ් එන්න කලින් කාල සීමාව පොඩ්ඩක් අපි හිතමුකෝ. හොඳයි. ඔව්. මිනිස්සුන්ට උණ හැදිලා හිටියේ. ඇත්තටම කොවිඩ් එන්න කලින් උණ හැදිලා හිටියේ. කොවිඩ් එක තව හෙම්බිරිස්සාවක් විතරයි ඒකට. රයිට් මම දකින විදියට. අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රියලිස්ට්ලාට උණ හැදිලා හිටියේ. කොවිඩ් එකෙන් තව හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුණා. ඉතින් ඒක අර නියුමෝනියා තත්ත්වයට යන්න නොදී වළක්ව ගැනීමක් වගේ තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමා කරේ. Okay. Right. මේ රටේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් කරන අයට විතරක් නෙමෙයි සර්විසස් හැම කෙනාටම ඔළුව උස්ස ගන්න බැරි වාතාවරණයක් නේ තිබුණේ. අපි හැමෝම ඒක දන්නවා. right. ඒ අතරතුරට තමයි කොවිඩ් ආවේ. ඉතින් ඒක අර ඩබල් පන්ච් එකක් දුන්නා වගේ වැඩක්. නමුත් ආශාන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ රීಓපන් කරාට පස්සේ ඔය ඇහුවොත් හුඟක් සමහර සෙක්ටර්ස් ඇත්තටම තවම පර්ෆෝම් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් 70ක් 80ක් අය කියයි business is getting again into the ground. Right? Getting better. We are just starting. We hope that we can do better. Right? ඔය වගේ positive mindset එකක් හැමෝ තුලම ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් IDB එක පැත්තෙන් ගත්තොත් IDB එක ගොඩාක් වැඩසටහන් ලයින් අප් කරලා තියෙනවා. IDB එක තනියම නෙවෙයි ඇත්තටම අපේ අමාත්‍යාංශයෙන් ගරු ඇමතුමා මැදිහත් වෙලා මේ වසර ගණනාවකට පස්සේ පළවෙනි වතාවට ඇමතිවරයා කර්මාන්තකරුවන්ට දවසක් වෙන් කරනවා. අමාත්‍යාංශය. ඕනම කර්මාන්තකරුවෙකුට ඇවිල්ලා ඇමතුමා හම්බ වෙලා එතුමාත් සමග සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ගැටලු. ඉතින් ඒ වගේ අප්‍රෝච් එකක් ගත්ත නිසා අර මයින්ඩ් සෙට් එක දැන් එහෙම දෙයක් කලින් තිබුණේ නැහැ. ඇමතිවරු හම්බ වෙන්න බෑ. ඇමතිවරු හම්බ වුණත් එක උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඉන්ඩස්ට්‍රියලිස්ට් කෙනෙක් කියපු දෙයක්. ඇමතිවරයා හම්බෙලා ඇමතිවරයා යාගේ ෆැක්ටරි එකට විසිට් කරලා අන්තිමට ඇමතිවරයා ඒ ෆැක්ටරිය දාලා යාගේ බ්‍රදර්ත් එක්ක. right. එතකොට කර්මාන්තකරුවාට මොකද්ද තියෙන ඇෂුරන්ස් එක right මගේ බිස්නස් මොඩල් එක හොරකම් කරගන්න අමාත්‍යවරයෙක් හිටියේ කියන තැනනේ කර්මාන්තකරුවා හිටියේ. Is that kind of mindset were the issue in this country. Now the present administration
has bring correct people into best fit person කියනවානේ. ඉතින් ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ලෝකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දියුණු කරන්න නම් රට ගැන හිතන, රටේ දේවල් වැලියු කරන, මේ අලුතෙන් හිතලා යමක් කරන්න උත්සාහ කරන, චැලෙන්ජ් එකක් බාර ගන්න, ඒ වගේ කෙනෙක් එන්න එපා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ ඒක තමයි අපි ලබලා තියෙන ලොකුම ජයග්‍රහණ ඉන්ඩස්ට්‍රියලිස්ට්ලාට මේ රටේ මේකට සුදුසු ඇමතිවරයෙක් ලැබිච්ච එක. right. එතකොට දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රියලිස්ට්ලා එක තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හරි. අපිට දැන් මේකට හොඳ නායකත්වයක් ලැබිලා තියෙනවා. රටට නායකත්වයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ අමාත්‍යාංශයට හොඳ නායකත්වයක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද මෙතනින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන අපේ කර්මාන්තය දියුණු කරගන්නේ? හරි. ඉතින් එතනදී ඇත්තටම ගත්ත ප්‍රධානම පියවරක් මම ආශාන් කියන්නම්. දැන් ගරු ඇමතුමා, ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතුමා මේ අමාත්‍යාංශය බාරගත්තට පස්සේ සඳුදා දවස වෙන් කරා කර්මාන්තකරුවට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කතා කරන්න. එතුමාට අවබෝධ වුණා දෙවනි සඳුදා යද්දී එතුමා සති දෙකක් යද්දී එතුමාට අවබෝධ වුණා මේකේ විශාල කාරණා රාශියක් තියෙනවා විසඳලා දෙන්න. තනි අමාත්‍යාංශයකින් විසඳන්න බෑ. අනිත් හැම අමාත්‍යාංශයක් මේකට සම්බන්ධයි. එතුමා ඒත් එක්කම ගරු ජනාධිපතිතුමත් එක්ක කතා කරලා ඉන්ටර් මිනිස්ටීරියල් ටාස්ක් ෆෝස් එකක් හැදුවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මම හිතේ ඒකේ වට 3ක් අපි සාකච්ඡා කරා. සමහර ප්‍රශ්න වලට එවලට විසඳුම් අරන් දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ස්ට්‍රැටජික් ලෙවල් අප්‍රෝච් එකක් අරන් තියෙනවා දැනට මේ රටේ කර්මාන්තකරුවව නගා හිටවන්න. උතනින් මම පොඩ්ඩක් පause කරන්න මිස්ටර් දිසානායක. That's a good start to the conversation and there's a lot more we need to talk about, but we need to take a short break and then we'll get back on the conversation, yeah? Sure. We're having a conversation with Mr. Upasena Disanayaka, the chairman of the IDB. We're at a really interesting point in the conversation, so don't go too far. We'll be right back after this short break. Welcome back. You're with Restart Sri Lanka and we are in conversation with Mr. Upasena Disanayaka, the chairman of the Industrial Development Board. Before the break, we were talking about what initiatives the IDB, along with the government, along with the ministry, have been taking to help out industrialists in the face of COVID-19. Mr. Disanayaka, අපි කතා කරා පොඩි ආරම්භයක් ගත්ත ඒ කතාවට මොනවද ඉනිෂියටිව්ස් කියලා IDB එකෙන් අරන් තියෙන ඔබතුමා කිව්වා මිනිස්ට්‍රි එකත් එක්ක ටාස්ක් ෆෝස් එකක් පටන් ගත්තා ඒ වගේ වෙනම දිනයක් කවදාවත් නැතුව වෙන් කළා තියෙනවා මේ කට්ටියට ඇවිල්ලා හම්බෙන්න කියලා ඒ වගේම මේ ස්පෙસિෆිකලි COVID-19 වසංගතයේ හමුවේ ඒගොල්ලෝ මුහුණ පාන ප්‍රශ්න වලට මොනවද අරන් තියෙන ඉනිෂියටිව්ස් දැන් රොෂාන් අපි කර්මාන්තකරුවෝ හම්බ වුණාම අපි ළඟට විවිධාය එනවා විවිධ ප්‍රශ්න අරගෙන එනවා එතනදී අපි ඒ ටික වෙන වෙන බාස්කට් වලට දාලා බලනවා එක බාස්කට් එකක් දවසකින් දෙකකින් පිරුණා. ඒ හැම එකකම තිබුණ ප්‍රශ්නේ access to finance working capital. ඉතින් ඔතන හිර වෙලා තිබුණේ මේක. ඉතින් ඕක අපි ඇත්තටම මේ රටේ පවතින බැංකු පද්ධතියත් එක්ක මූල්‍ය පද්ධතියත් එක්ක මේක සෙල්ලමක් නෙවෙයි විසඳන එක. මේ පොලි අනුපාත වලට මුදල් අරගෙන ආයෝජනය කරලා ඒ වගේන් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කරනවා කියන එක විහිළුවක් නෙවෙයි. ඒත් එක්කම සුළු හා මධ්‍ය කර්මාන්තකරුවට අපයක් නැතුව මේ රටේ බැංකු පද්ධතියක මුදලක් ගන්න බෑ. ඉතින් සමහර කර්මාන්තකරුවෝ ළඟ තියෙන හොඳ කර්මාන්තයක්. අදහසක්. නැත්තම් මේ යථාර්ථයක් කරගත්ත ප්‍රොඩක්ෂන් එකක්. හැබැයි ඒකට වටිනාකමක් දීලා ඒකෙන් උපේන දේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක දිහා බලලා එයාගේ ෆයිනෑන්ෂල් රික්වයර්මන්ට් එක දෙන්න තරම් ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එකක් අපේ ෆයිනෑන්ෂල් සිස්ටම් එකේ නැහැ. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්නේ අපි සෑහෙන කල්පනා කරලා සාකච්ඡා කරලා අවසානයේ අපිට ගරු ඇමතුමත් උදව් කරලා අපි මහජන බැංකුවට කතා කරා. මහජන බැංකුවේ අපේ සභාපතිතුමා සුජීව රාජපක්ෂ මහත්මයාට මම පුද්ගලිකව කතා කරලා කිව්වා අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න වෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ගොඩ ගන්න. අනික බැංකු පද්ධතිය ගත්තොත් බැංකු පද්ධතියත් මේ කාලේ කියන අපි ලෝන් ගත්තයි ලෝන් ගෙවන්නේ නැහැ. රයිට් අපිට ඉඩම් අරගෙන වැඩක් නැහැ කොලැටරල්ස් අරගෙන වැඩක් නැහැ අපිට සල්ලි ටික ආපහු ලැබෙන්න ඕන. නමුත් එතන මිස්මැච් එකකුත් තියෙනවා. ඇත්තටම හරියට හරි කර්මාන්තකරුවටද මේ ණය යන්නේ.
හරි කර්මාන්තකරුවට ණය ගියා නම් කර්මාන්තකරුව කර්මාන්තෙත් දියුණු වෙන්න ඕන ණය ආපහු ගෙවීමේ හැකියාවක් ඇති වෙන්න ඕන. නමුත් එතනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක දැක්ක මේක අවස්ථාවක් ඇටියට. ඒ අනුව IDB එකට තියෙනවා රට පුරා නෙට්වර්ක් එකක්. හැම දිස්ත්‍රික්කෙම අපේ කාර්යාලයක් තියෙනවා. හොඳ නිපුණතාවයන් තියෙන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒතර මම කල්පනා කරා රයිට් මේක මේ තියෙන ગેප් එක කොහොමද අපි ෆිල් කරන්නේ? එතනදී අපි මහජන බැංකුවට කතා කරලා ගියා ඕකේ. අපි දෙකොල්ල එකට වැඩ කරමු. අපි ළඟ ඉන්න කර්මාන්තකරුවෝ මේ ෆයිනෑන්ෂල් සපෝට් එක අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒගොල්ල ඔයා බැංකුවට කෙලින්ම ආවොත් බැංකුවේ ලැන්ග්වේජ් එක ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. Right? බැංකුව ඉල්ලන ඕකේ අපිට ගේන්න last 3 years financial statement. They don't have. Right? ඉතින් ඕක තමා මගේ opportunity එක IDB එකට මේ financial system එක link කරගන්න පුළුවන් industry එකට. මම ඒක harness කරලා මම කිව්වා right. අපි කර්මාන්තකරුවව එතෙන්ට ගේන්න. බැංකුවට ගේන්න සුදුසු පුද්ගලයෙක් බවට අපි පත් කරන්න. Nice. පත් කළා අපි ඔයා ළඟට අරන් එන්න. එතනදී අපි ගේන්නේ නැහැ දෙන්න සුදුසු නැත්තම්. මේ mismatch එක අයින් කරවන්න. අයින් කරා. අයින් කළා දැන් අපි ඇත්තටම 9 වෙනිදා අපි MOU එක sign කරා. දැන් අපි අර අධි වේගයෙන් මේ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ කර්මාන්තකරුවාගේ ගැටලුව මොකද්ද? මාකට් ප්‍රශ්නයක්ද, ක්වොලිටි ප්‍රශ්නයක්ද, කොහෙද මෙයාගේ ගැටලුව තියෙන්නේ? ඒ ටික හදලා අපි බැංකුව ළඟට අරන් යනවා. ඉතින් අපි ඉනිෂියලි දැන් සාකච්ඡා කරගත්ත අරමුණු කරගත්තා 5000ක් කර්මාන්තකරුවෝ මේ ඉදිරි අවුරුදු එකමාර දෙක ඇතුළත මොකද අපිට නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන නිසා ඒක ඇචීව් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒක මේ රටේ ආර්ථිකයට කෙලින්ම දායක වෙන දෙයක්. අනිවාර්යෙන්. I think SME එක දියුණු කරන්න නැතුව රටක ආර්ථිකය දියුණු කරනවා කියන එක කොහෙත් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔතනින් එහා ගිහිල්ලා ඇත්තටම ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන්න ඕන අපිට ඒකට මේ හොඳ මේ ආරම්භයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ මෑතකදී කර්මාන්ත ඇමතුමා කිව්වා කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන්ම වෙන් වෙච්ච බැංකුවක් ඉදිරියේදී ස්ථාපනය වෙනවායි කියලා. ඕකේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ කර්මාන්ත දියුණු කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි කල යුතු හැම පැත්තකින්ම ඒ සහයෝගය දෙන්න ඕන. එන්වයරන්මන්ට් එක ඒ කර්මාන්තකරුවක් බිහි වෙන්න යම්කිසි එන්වයරන්මන්ට් එකක් අවශ්‍යයි. අන්න එන්වයරන්මන්ට් එක බිහි කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක දැන් ෆයිනෑන්ෂල් පැත්තෙන් මම හිතේ කෙරීගෙන යනවා. එතනදී අශාන් මම තව පොයින්ට් එකක් වාට කියන්නම්. මේ ඔක්කොම අපි මේ ඉකොනොමික්ස් ටර්ම් එකෙන් ගත්තොත් මේ සප්ලයි සයිඩ් එකේ සපෝට් තමයි මේ කරන්නේ. Right. Product development, managerial disciplines, financial literacy, right? එතකොට quality improvements ඔය ඔක්කොගෙම දීලා financing facilities දීලා මේ supply එක තමයි අපි හදන්නේ. නිෂ්පාදන කාර්යයට තමයි අපි අනුග්‍රහය දක්වන්නේ. What about market? The demand side. Right? එතකොට දැන් ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන්නේ අපේ එක. අපි දැන් that's a good point sir. Let me just pause you for a little bit එතන. දැන් මේක දැන් මේ ස්කීම් එක අර අපි කතා කරපුව මේ බැංකුවත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයගොල්ලෝ කරන එක is called the one digit loan scheme. Is that right? Okay. So ඒක දැන් අනිවාර්යෙන් ටාගට් කළා ඔයා කිව්වා මේ සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ නගා සිටවන තියෙන පළවෙනි ස්ටෙප් එක මේක ඊළඟ ස්ටෙප් එක කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා කිව්වයි කියලා ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙච්ච බැංකුවක් හදනවා කියන මේ ඔක්කොම ફોකස් වෙලා තියෙන SMEs වල. මේ රීස්ටාර්ට් ශ්‍රී ලංකා කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් ස්ලිම් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් මාකටිං ඒගොල්ලොන්ගේ හෝල් අයිඩියා එකත් මේ උත්තේජන දෙන්න ඕනේ SMEs වලට කියන එක. එකම parallel paths දෙකක් මෙතන යන්නේ. Is there any plans for the IDB to get together with Slim and restart Sri Lanka and maybe go on a journey together? Yeah, actually that is what we are doing now, no? Okay. Right? Slim ආයතනය මේ රටේ කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන් ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් ආයතනයක්. මොකද මේ එකයි මම එන්න හැදුවේ එතෙන්ට තමයි. ඒක තමයි මාකටිං ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඩිමාන්ඩ් පැත්ත. දැන් සප්ලයි පැත්ත අපි හදාගෙන යනවා. right? දැන් ඩිමාන්ඩ් පැත්ත. මාකට් ඔපචුනිටි එකක් ක්‍රියේට් කරලා දෙන්න ඕන. right? මාකටිං ටූල්ස් ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න අපි කියලා දෙන්න ඕන. දැන් උදාහරණයකට අපි ළඟ ඉන්නවා කර්මාන්තකරුවෝ. ඔබ විශ්වාස කරනවද මගේ ළඟට ආව කර්මාන්තකරුවෙක් කෙහෙල් කඳෙන් යෝගට් කෝප්පේ හදන්න පුළුවන් තාක්ෂණය අරගෙන. right? අපි මේ රටේ කොච්චර නාස්ති වෙන දෙයක්ද ඒක. ඉතින් කොච්චර පරිසර
හිතවාදී අප්‍රෝච් එකක්ද? ඉතින් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් තියෙනවා. ඉතින් අපි යට අත හිත දෙනවා අනිවාර්යෙන් අපි ඒක ලොන්ච් කරනවා. මම මේ ස්ලිම් එකට බාර දෙනවා ඇත්තට මේකේ මේ මාකටිං පැත්ත. දැන් මම කියන්න හැදුවේ ඩිමාන්ඩ් එක. මේ රටේ ලොකුම මාකට් එක තියෙන්නේ ආණ්ඩුවේ. මේ රටේ පර්චසස් ටික ගත්තොත් ගවර්න්මන්ට් පර්චසස් වොලියුම් එක ගත්තොත් වැලියු එක ගත්තොත් රාජ්‍ය ආයතන විවිධ දේවල් වලට ගන්න ප්‍රමාණය හියුජ්. ඒක හුඟක් දේවල් දැන් ඉම්පෝට් කරන්නේ. ඒක අපි දේශීය නිෂ්පාදකයට යන වැඩ පිළිවෙලක් හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ ඊළඟ ටාස්ක් එක. එතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ගවර්න්මන්ට් ප්‍රොකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙනවා ආශාන් මේ ඩොමෙස්ටික් ප්‍රෙෆරන්ස් කියලා ක්ලෝස් එකක් ටෙන්ඩර් වලදී. ඕක අපේ අය කෙලින්ම නෙග්ලෙක්ට් කරලා දාලා තියෙනවා. අමතක කරලා. ඒ නිසා කොහෙන් හරි රටකින් එන මොකක් හරි දැන් මේ ඔබතුමාලට අවශ්‍ය මේ පුටු ටික දැන් මේක රාජ්‍ය ආයතනයක් නම් මේ පුටු ටික මේ විදිහටම හදන්න පුළුවන් රටේ. හැබැයි ටෙන්ඩරේ දාද්දි ඒකට ප්‍රෙෆරන්ස් එකක් නැහැ. කොහෙන් හරි ලාභයට මොකක් හරි ගෑනලා දෙනවනම් ඒක ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි ඒ සප්ලයි ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් එකට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. එතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ආණ්ඩුවේ ප්‍රොකියුමන්ට් ගයිඩ්ලයින්ස් වල ඩොමෙස්ටික් ප්‍රෙෆරන්ස් කියන දෙය අනිවාර්ය කරන්න. ඒකට අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒක හරහා අපිට පුළුවන් වෙයි ලොකු මාකට් එකක් ඕපන් අප් කරලා දෙන්න මේ දේශීය නිෂ්පාදකයන්ට. right and technology වලින් ඒ පැත්තෙන් improvement. ඉතින් එතනදී IDB එකට ලොකු රෝල් එකක් තියෙනවා. quality improve කරලා දෙන්න, certifications අරන් දෙන්න, standard set up කරන්න. ඉතින් ඒ technically අවශ්‍ය support එක දෙන්න තමයි IDB එක ඉන්නේ. Mohammed, Mr. Dissanayake, unfortunately, we are running short of time, so that we need to wrap up the program. Before we go, ඔබතුමාට එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් දැන් කතා කරා අපි ගොඩක් කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉනිෂියටිව්ස් ගැන ඒගොල්ලන් නගා සිටවන ඕනකම ගැන තවමත් ඔබතුමාලගේ උදව් අරගෙන නැත්නම් කොහොමද ඔබතුමාලා ළඟට එන්නේ මොකද්ද මෙතනින් ඉදිරියට පියවර ගන්න පුළුවන් පියවර ඒගොල්ලන්ට මොනවද ගන්න පුළුවන් පියවර මොකද්ද මාර්ගය කියන එක බොහොම කෙටියෙන් අපිට තත්පර 10ක් 15ක් වගේ තියෙන්නේ බොහොම කෙටියෙන් කියන්න සරලයි. ඔව්. හැම දිස්ත්‍රික්කෙම අපේ කාර්යාලයක් තියෙනවා. හොඳයි. එතෙන්ට ගියා නම් එතන අපේ කාර්යාලවල පුහුණු නිලධාරීන් ඉන්නේ. තමුන්ගේ අවශ්‍යතාවය එතනින් කිට්ටු කරගන්න පුළුවන්. Beautiful. Thank you so much. I'm very sorry that we ran out of time. මේ conversation එක අපිට පැයක් විතර ඇදගෙන යන්න තිබ්බනම් හොඳයි. But unfortunately, this is all the time we have. Thank you so much again, Mr. Dissanayake, for being with us. So that was Mr. Upasena Dissanayake, the chairman of the IDB, with a really interesting, passionate and energetic chat with me today. I really wish we had more time because there are a lot of interesting conversations, interesting topics to cover. But we will see you again next week with another interesting chat. Thank you so much for being with us on Restart Sri Lanka. Have a great afternoon and an amazing week.